Good morning, dear students. So, in the last video, I gave you the introduction. So, last class was the introductory class. In this class, today we are going to discuss about the first lesson of your chapter of your English subject, The Gentleman of the Jungle. Gentleman of the Jungle. It is written by Homo Kinata. So, it is written by Joma Not. It is a Homo Kinata. Okay, it is the first chapter. It is the first lesson in your subject English. Okay, The Gentleman of the Jungle. It is written by Homo Kinata. What is the central theme of this story? My dear students, this is the wonderful story. Definitely, I hope that you are going to love this story. Carefully listen to this story, and then by the end of this story, I am going to ask a few questions regarding the story, whatever I am going to discuss now. And you people are going to make answer for those questions that I am going to ask you people. Very easy, very simple. Okay, I will be in bilingual. Okay, Kannada and English, I will be in both. Okay, very simple English I will be using so that everyone can understand the very easy English. The story is also written in very simple English words. Okay, what are the difficult words? That also I am going to let you know. Okay, Homo Kinata. After completion of this story, we can have a look on the Homo Kinata. Who is he? Why he has written that? Everything later we can discuss. Okay, now first come to the point of this story, The Gentleman of the Jungle. Dear students, here the Gentleman of the Jungle. The Gentleman of the Jungle. Jungle means what? Jungle means the forest. Jungle means forest. Kaadu anta heltiri. Gentleman of the Jungle. And gentleman. Gentleman means ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. They are very genius. ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಹೌದು. ಕಾಡಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. There once upon a time an elephant made a friendship with a man. One day a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend who had a little hut at the edge of the forest and said to him, "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?" Once upon a time, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, once upon a time, we don't know when it actually happened, but in once upon a time, not recently, once upon a time, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, an elephant made a friendship with a man. An elephant made a friendship with a man. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಅಂತೇಳಿ. And you people are having your own friends. Your friends, okay, kids, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಕೂತರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ an elephant made a friendship with a man. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತು. One day heavy thunderstorm ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೋ, ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಒಂದು ದಿನ ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್. ಗುಡುಗು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಲು ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಯ್ಯೋ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದವೆ. ಓಕೆ, an environment created in which we can accept rain is going to come soon. Okay, rain, it is going to rain so soon. ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you find that so soon it will be raining, okay, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, what are you going to do? Whatever the things that you out of the house you kept, you are going to bring them and put them inside
ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಹೌಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಹೌಸ್, ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೌಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್, ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲು, ಅಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನ, HUT ಹಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಮನುಷ್ಯ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಟ್. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಹಟ್? ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಟ್, ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಟ್. ಓಕೆ, who had a hut? Man had a hut. It's a very little hut. Is it big hut? No, it's very little hut. Okay, who had a little hut at the edge of the forest? Forest na tudi bhagadalli. Where did the man have a little hut? ಮನುಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ, at the edge of the forest. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು ಹೊಂದಿದ್ದ. And said to him, my dear good man. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾರೆಂಚಿಯಲ್ ರೈನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, elephant is going to, these are the words which are being spoken by an elephant. Elephant ಹೇಳ್ತದೆ. What elephant has told? Elephant ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, my dear good man, ಓ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನೇ, will you please, ದಯವಿಟ್ಟು, let me put my trunk, TRUNK, trunk. ಓಕೆ, ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಂಡಿಲು, ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಂಡಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಓ ಡಿಯರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್, ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್. ಟಾರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ, ಈ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲು ತೊಯ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಪುಟ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಒನ್ ಡೇ ಎ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೌಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಎಲಿಫೆಂಟು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯಾ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ
to put my trunk inside your home to keep it out of the torrential rain. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲು ತೊಯ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೊಂಡಿಲು ಮಾತ್ರ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್, ಹಂಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್, ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ, ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಓ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಓ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಆದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸೊಂಡ್ಲು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ, ಜೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡು, ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಟ್ರಂಕ್, ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಿಲು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ him to keep his trunk inside his hut because the man has given the room for his trunk. ಹೌದಲ್ವಾ? ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಒಂದು ದಿನ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಈ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತಂದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲೌಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ and the man told the elephant that his house was very little. The man told elephant that his hut was very small but there is room for elephant's trunk and himself. Elephant trunk and himself, elephant trunk ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ. Please put your trunk ಇನ್ಸೈಡ್ ವೆರಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್, ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನಿನಗೆ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. Let us move on to the fourth paragraph. My dear students, please keep the textbook with you.
and listen to me because every line by line I am explaining. Okay, ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So try to keep this. Okay, keep the textbook with you. Okay, next. Third paragraph. This is what happened in 3 paragraphs. Let us move on to the 4th paragraph. What is going to be happened in the fourth paragraph? But what followed? ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly pushed his head inside and finally flung the man out in the rain. Then lie down comfortably inside his friend's hut, saying, "My dear good friend, your skin is harder than mine. And as there is not enough room for both of us, you can offer to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm." See what is going to happen here. Actually, elephant and man, both of them were very good friends that we thought. But what actually happened in the 4th paragraph? Okay, elephant came and elephant requested the man to keep his trunk inside the man's room, man's hut. And in return, man also allowed the elephant to keep his trunk inside his room. And elephant thanked in regarding this. But what happened next? But what followed? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, as soon as the elephant put his trunk inside the hut, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಂಕ್ಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಪುಶ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊಂಡಿಲನೇನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಈ ಪುಶ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಟ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ತೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆನೆ. But hut was very little, there was no enough room. Hut was very little and there was no enough room, but the space was only for himself and then trunk of the elephant. ಓಕೆ, ಆ ಆನೆ ಸೊಂಡ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, an elephant put his trunk inside the hut. Then what happened? Then he pushed slowly his head inside the hut. ತನ್ನ ತಲೆನೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ತೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆನೆ. ಏನಾಯಿತು? ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ಲಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್. ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಹನೇ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಲಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್, ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು. ಫ್ಲಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದಂಕ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ. ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಂಡ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ, ಅದು ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗುಡಿಸಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೇಯಿಂಗ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಮೈನ್. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ 4th 1 2 3 4th, yes, in 4th paragraph what happened? Elephant put his trunk inside the hut, then slowly pushed his head inside the hut, then lay down comfortably. Then what happened? Elephant flung the man out in the rain. ಅವನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಳೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದಂತ ಆನೆ ಹೇಳ್ತದಂತೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಮೈನ್. ನೋಡಿ ಆನೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಓ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಮೈನ್. ಆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ನನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಚರ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಚರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಮೈನ್. ನನಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ನನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ನೀನು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ನೀನು ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲೆಕಲ್ಲು ಡಬ 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 ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತು, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. 1 2 3 4 5. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್ started to grumble. The animals in the nearby forest heard the noise and came to see the argument between the man and his friend the elephant. In this turmoil, the lion came along roaring and said in a loud voice, Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom? ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿ? ಬಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲಂಗ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತು, ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಐತಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಭಾಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. The man became very disappointed. Then what he did? ಭಾಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಮ ಕಿನಾಟ್ ಅವರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ? started to grumble. The animals in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. ಕೂಗಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. Hey elephant, what I did for you? Actually I only helped you, but you are not helping me. You flung me out in the rain, but my intention was to help you. But what you did? You told me that when I allowed you to put your trunk inside my heart, you only told me that I shall return your kindness. Is it kindness you are returning to me? ಇದೇನಾ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಕೂಗಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. started to grumble. The animals in the nearby forest heard the noise. ಇವನು ಕೂಗಾಡದ ನೋಡಿ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾರ್ಡ್ ದ ನಾಯ್ಸ್, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನಾಯಿತು, ಏನು ವಿಷಯ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. Okay, if a struggle or fighting is going between two or more in your home or next to your home, what people will be, you will be surrounded by the people, all people will be watching at you. ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. Similarly here also it happened. All stood around listening to the heated argument between the man and his friend. ಆನೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದ ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವಾದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮೋಯಿಲ್, ಅಷ್ಟು ಕೂಗಾಡ ಕತ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮೋಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಟರ್ಮೋಯಿಲ್, here it means disturbance. It is called as disturbance. Turmoil, which means disturbance. In this disturbance the lion came along roaring. ಈ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಯನ್ might be sleeping somewhere here. That lion heard the grumbling of the man and there was a huge turmoil or disturbance. In this disturbance the lion came along roaring. ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು, ರೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
How lion came? Lion came by roaring. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್? ಹೌ ಡೇರ್ ಎನಿವನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಬೈದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನೇ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ? ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನ, ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲಯನ್. ಓಕೆ, ದ ಲಯನ್ ಹರ್ಡ್ the grumbling sound of the man and he came along roaring, and in a loud voice the lion said that don't you all know that I am the king of this kingdom, king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom? ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯನ್ ಏನು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, replied in a soothing voice and said, my lord, there is no disturbance of peace in your kingdom. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut which your lordship see me occupying. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. actually there was a grumble of the man and all the animals surrounded and they were watching the grumble. Then lion came roaring. On hearing the roaring of the lion ಬಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟು? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆ ಕಾಡಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಡಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ. was one of the high ministers in the jungle kingdom, replied in a soothing voice, ಒಂದು ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತ? said, my lord, ಇವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಲಯನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, my lord, there is no disturbance of the peace in your kingdom. Oh my lord, there is no disturbance disturbance of the peace in your kingdom. ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಹವೇ, ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಕದಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut. As the possession, okay, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. possession ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಮಾಲೀಕತ್ವ. As to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಗುಡಿಸಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ನಂದು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನಂದು ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಈ ಗುಡಿಸಲೊಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇರೋದು ನೋಡಿನೂ ಕೂಡ ನಂದು ಅಂತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The lion who wanted to have a peace and tranquility in his kingdom replied in a noble voice, saying, I command my minister to appoint a commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly. He then
he then turned to the man and said, "You have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of my honorable ministers of the state. Do not grumble anymore. Your heart is not lost to you. Wait until sitting of my imperial commission, and there you will be given plenty of opportunity to state your case. I am sure that you will be pleased with the findings of the commission." The man was very pleased by these sweet words from the king of the jungle, and innocently waited for his opportunity, in the belief that naturally the heart would be returned to him. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ದ ಲಯನ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ, ಟ್ರಾಂಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರಾಂಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಡಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ ಎ ನೋಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೋಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ಗೋ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಮಾನವ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸರಿ ಆಯಿತು, ಈಗಲೇ ನಾನೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತೀನಿ, ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟು ಗೋ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು, ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು? ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಗುಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಳವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರುಗಳು, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಯನ್, he then turned to the man and said, ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, he then turned to the man and said, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಲಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have done well by establishing friendship with my people. ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ. you have done well, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ, by establishing friendship with my friends, with my people. ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ನೀನು ಹಾಕಿದೀಯಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದೀಯಾ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಅವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಲಯನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರ್ಚಾಡಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತಮ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಕೂಗಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯುವರ್ ಹರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೂಗಾಡೋದು ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ and there you will be given the plenty of opportunity to state your case. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ನೀನು ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಗುಡ್ಸ್ನ ನಿನಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುಡ್ಸ್ಲು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋ ಥರನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಈ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತುಂಬಿದ ಪದಗಳಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಲಯನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್,
Lion is very good, he can do something for me. Lion can do something for me. He is going to return my heart to me. ನನ್ನ ಗುಡ್ಸ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I trust. He trusted. And innocently waited for his opportunity. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಭೆ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಂದೇ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಹುಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಗುಡಿಸಲು ತನಗೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ half of the chapter is over, my dear students. So this is the gentleman of the jungle. It is a wonderful story. I hope that you have understood. If you have not understood, please read, please have a look on this video again and again, so that you will be well aware of the words. What are the words are given here? Some difficult words are there. Glossary is also there. Okay, difficult words. The meaning of all the difficult words can be found in the glossary section. You can go to the glossary sections, and more than that, if you are not good at some words, there are few words are there. If you are not well aware of those words, go through the dictionary and keep them down. Okay na, ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಹಾರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Till then, goodbye.